Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धांतरड्नाट्य सर्वलोकैक दृक्पदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वंतोदिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्संगिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधुस्साधु दादायिन् अति नीचोथ चाकर आनमुञ्चकदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मां प्रसुप्तां सञ्जीव्यत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन् मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चातिर्विपाटनातिकपटु प्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रतसुनकरा धारिदारातिदूरप्रध्वस्तत्वान्तशान्तप्रवितमनसा भाविता भूरिभागैः। जन्मादिस्य तोन्वयाजितसद्दस्य विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोऽहं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वात् परैरीश्वरः सत्यो हृत्यावृत्य कृतिभिः शुश्रूषभिस्तच्छनात् निकमकल्पतरोर्गलितं फलं सुकुमुखातमृतत्रय संहितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று நம்ம இந்த பாகவதனுடைய ஏகாதச ஸ்கந்தத்தை பார்த்து கேட்டுட்டு இருந்தோம். அதில் முதல் 2 ரிஷிகள் பேசின பதில்களையும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். முதல்ல கவி அப்படின்ற ரிஷி பேசக்கூடிய பதிலை பார்த்தோம். அவர் பாகவத தர்மத்தினுடைய மிக முக்கியமான உயர்ந்த குணங்களை பற்றி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அந்த பாகவத் சொல்ல முடித்த பின்னாடி அந்த பாகவதர்களுடைய உயர்ந்த குணத்தை சொல்லுங்கள், எப்பேற்பட்ட பாகவதர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அதற்கு ஹவி அப்படின்ற ரிஷி பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தார். அதில் நேற்று நம்ம உத்தம அதிகாரி எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் பார்த்துருந்தோம். எப்படி அவங்க சமநோக்கோடு இருக்காங்க மற்றும் அவளுக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான அந்த நற்குணங்கள் என்ன அப்படின்ட்டு அந்த விஷயங்கள் நேற்று பார்த்துட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி அதோடைய தொடர்ச்சியாக அதுக்கப்புறம் அவர் முதல்ல உத்தம அதிகாரி பற்றி பேசி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் மத்தியம அதிகாரிக்கிட்ட வர்றார். மத்தியம அதிகாரி அப்படின்னா யார்? ஏன்னா எல்லா பக்தர்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது, ஆனாலும் அவங்க பக்தர்களாகவும் இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய குணங்கள் எல்லாமே எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிறது கிடையாது, ஆனாலும் அவங்க பக்தி பண்ணுறாங்க, அவங்க பக்தர்களாக தான் இருக்காங்க. ஸோ எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது பக்தர்களை 3ஆக பிரித்து கொடுக்குறாரு அவர். அதில் நேற்று நான் பார்த்தது உத்தம அதிகாரியினுடைய குணங்களை பார்த்தோம். அவங்க தான் பாகவதோத்தம அப்படின்ட்டு சொன்னார். அந்த பாகவத உத்தமர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு முறை பார்த்தலாம். மறுபடியும் என்ன சொல்கிறார்? முதல்ல சர்வபூதேஷு எப்பஷ்யேத் பகவத் பாவம் ஆத்மனः. எல்லாருடைய ரூபத்துலேயும் அவர் என்ன பண்ணுறார்? பகவானுடைய சக்தியை பார்க்குறார், பகவானுக்குள்ளார எல்லாத்தையும் பார்க்குறார். அப்படி இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணுறது கிடையாது, ந துவேஷ்டி ந ஹர்ஷதி, யார் மேலேயும் பொறாமை கொள்றதும் கிடையாது. அதனால் அவருக்கு எதனாலையும் அதில் எதையும் அவரை உற்சாகப்படுத்திட முடியாது. பௌதிகமான விஷயங்கள் விஷ்ணோஹோ மயமிதம் பஷ்யன், எல்லாமே விஷ்ணுவோடைய மயமாக பார்க்குறார். இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமே விஷ்ணுவோடைய மயமாக பார்க்குறார். அதாவது இங்கே உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட எல்லா விஷயமே விஷ்ணுவோடைய சக்திகளாக பார்க்குறார்.
அதுக்கப்புறம் அவர் அப்படி விஷ்ணுவோட சக்தியை பார்க்கறதுனால அந்த சக்தியினால் உருவாக்கப்பட்ட பஞ்சபூதங்களாலேயோ இல்லை கர்மேந்திரங்களாலேயோ ஞானேந்திரங்களாலேயோ இல்லை புத்தியினாலேயோ மனதனாலேயோ அகங்காரத்தினாலேயோ உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயத்தினாலேயும் அவர் பாதிப்படைகிறது கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பொதுவான ஒரு சில குணங்களை சொல்கிறார். அவர் எந்தவித பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுறது கிடையாது. காமத்தினாலேயோ கோபத்தினாலேயோ இல்லை பொய் அகங்காரத்தினாலேயோ அவர் இல்லை செல்வத்தினாலேயோ அவர் மாட்டிக்கிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவர் பிறப்பராலேயோ இல்லை தனக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சில குணங்களாலேயோ அவர் என்ன பண்ணுறது கிடையாது, தன்னுடைய அகங்காரத்தை வெளில காட்டுறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு நான் எனது அப்படிங்கிற எந்தவித எண்ணமும் கிடையாது. அதே போல் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்தவித சூழ்நிலையும் அவர் என்ன பண்ணுறார், ஏற்றிக்கிறார். அவர் என்றைக்கும் எனக்கு அசௌகரியமாக இருக்குது இந்த உலகத்தில், எனக்கு இப்படி இருக்குனே அப்படி இருக்குனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறது கிடையாது, என்றைக்குமே யோசிச்சது கிடையாது. எப்படி என்னை வச்சுருக்காரோ பகவான் அப்படி வச்சுட்டு இருக்கட்டும். நானும் இந்த உலகத்தில் ஒரு நபர் தான், நான் ஒன்றும் அவ்வளோ சிறப்பு வாய்ந்த நபர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, நானும் இந்த உலகத்தில் ஒரு ஆள் தான், என்ன எப்படி வச்சுருக்கணும் அப்படி வச்சுருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறார், ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப பணிவோடு இருக்கார். அதே போல் அப்படி இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட ஒரு துன்பம் வந்தாலும் இல்லை எப்படிப்பட்ட ஒரு தடங்கல்கள் வந்தாலும் அவர் என்ன பண்ண மாட்டார், பகவான் நினைக்கிறத அவரால் மறந்து போயிடவே முடியாது. என்றைக்குமே அவர் எப்பயுமே பகவானுடைய ஞாபகத்தில் இருக்கார். ஸோ அப்படிப்பட்ட பகவான் என்ன ஆகிறாரா, 55 ஸ்லோகம் கடைசி ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட பகவான் என்ன ஆகிறாரா, பிரணயம், அதாவது அந்த பக்தனுடைய அந்த ஒரு பிரணயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கயிற்றினால் என்ன பண்ணிடுறாராம், பகவானை கட்டி தன்னோட இதயத்தில் போட்டுறாராம். அதனால் அந்த பகவானால் அந்த பக்தனுடைய இதயத்திலேருந்து பிரிஞ்சு போக முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். பிரணய ரசனையா திருட்டாங்கிரி பத்மஹா சபவதி பாகவத பிரதானஹ உக்தஹ. யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய இதயத்தில் பகவானை தன்னுடைய அன்பு அப்படின்ற கைத்தினால் கட்டிட்டாரோ அப்படிப்பட்டவர் உத்தம அதிகாரி, இல்லைன்னா பாகவதோத்தம அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஸோ அப்படிப்பட்ட பாகவதோத்தமர் என்ன பண்ணுறாரா, எப்பயுமே சதா சர்வகாலமும் பகவானுடைய ஜபத்திலே இருக்கார், பகவானுடைய நாமத்திலே சொல்லிகிட்டு இருக்கார். இதுதான் அந்த பாகவத உத்தமனுடைய ஒரு உத்தமமான குணம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ பகவான் வேறு எதுக்கும் கட்டுப்பட மாட்டார், பக்தி பாதம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பக்தி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் மட்டும்தான் கட்டுப்படுறார். ஸோ அப்படிப்பட்ட பகவானை யாருக்குமே கட்டுக்கடங்காத அந்த பகவானை கட்டுப்படுத்துகிறார் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறார். ஸோ இதே விஷயந்தான் அந்த ராஜா நிமி அப்படின்ற ராஜா என்ன பண்ணுறார், பலஸ்ருதியாக முதல்ல ஆரம்பித்தார். முதல்ல ஸ்லோகத்தை சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறாரு, இந்த பாகவத தர்மமானது நீங்கள் வந்திருக்கீங்க எல்லாருமே, அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம், அத்தியந்திகம் அக்ஷேமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார். எனக்கு இந்த பாகவத தர்மத்தை பற்றி சொல்லுங்கள், இந்த பாகவத தர்மமானது யார் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ இல்லை யார் ஒருத்தர் இந்த பாகவத தர்மத்தை முழுமையாக கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பகவானே தாசனாகி போயிடுறான் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதே விஷயத்தை என்ன பண்ணுறார், இங்கே முடிக்கும் பொழுது இந்த ரிஷியும் ஹாவி அப்படின்ற ரிஷி என்ன பண்ணுறாரு, முடிக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட பகவான் என்ன ஆகிறார், அந்த பாகவதனுடைய இதயத்தில் அவனுடைய அன்புனால என்ன பண்ணிடுறாரு, கட்டி வச்சிடுறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாகவத தர்மத்தினுடைய உயர்ந்த குணத்தை சொல்லி முடிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் நம்ம 2வது கேள்வியை பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ 2வது கேள்வி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த பாகவதனுடைய குணங்கள் என்ன, 2வது கேள்வி தான் இதை பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதோட முடிச்சிருக்கோம். கடைசி ஸ்லோகத்தில் முடிக்கிறார், உத்தம பாகவதனுடைய குணத்தை சொல்லி முடிக்கிறார். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி மற்ற 2 பாகவதர்கள் நம்ம இது பார்க்கவே கிடையாது. மத்தியம் அதிகாரியும் இல்லை கனிஷ்ட அதிகாரியும் பார்க்க கிடையாது. இன்றைக்கி அவங்களுடைய குணங்களை பார்க்கலாம், என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. கனிஷ்ட அதிகாரி யார் அப்படின்னா, கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு 4 குணங்களை சொல்கிறார். மத்தியம் அதிகாரிக்கு 4 குணங்களை சொல்கிறார். என்ன குணங்கள் இருக்கும் அவருக்கு, அவர் பகவானை எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக தெரிஞ்சிருக்கார். அதே போல் சக பக்தர்களோட என்ன பண்ணுறார், அவர் பழக ஆரம்பிக்கிறார், சக பக்தர்களோட நண்பனாக பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார். அதே போல் என்ன பண்ணுறாரு, எல்லாரையும் அவர் பக்தராக பார்க்கறது கிடையாது. எப்படி உத்தாதிகாரி எல்லாரையும் சமமாக பார்க்குறாரோ அந்த மாதிரி இவர் என்ன பண்ணுறது கிடையாது, சமமாக பார்க்கறது கிடையாது. இவர் என்ன பண்ணுறாரு, இவர்கள் பக்தர்கள் இவர்கள் அபக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து பார்க்குறாரு. அந்த பிரித்து பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டம் அப்படிங்கிறது உத்தம அதிகாரிக்கிட்ட இல்லை, ஆனால் மத்தியம் அதிகாரிக்கிட்ட இருக்குது. அதனால தான் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, மத்தியம அதிகாரி நிலைக்கு வந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க, பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. உத்தம அதிகாரிகள் கூட disconnection
கரண்ட் இல்லையா? கனெக்ஷன் இல்லையா? ஐடென்டிஃபைங் நோ நெட்வொர்க் கத்தடிக்குதா? அன்ஐடென்டிஃபைட் நெட்வொர்க் நோ இன்டர்நெட் வருது. இதானா? இது மெயின் லாக். கிடையாது, இங்கே பிரித்து பார்க்குறாரு. யார் பக்தர்கள் யார் அபக்தர்கள் சொல்லிட்டு பிரித்து பார்க்குறாரு. ஏன்னா பிரித்து பார்த்தா தான் என்ன பண்ண முடியும், பிரச்சாரமே பண்ண முடியும். ஏன்னா அங்கே எல்லா பிரச்சாரமே பண்ண முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆச்சல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒருத்தர் பிரச்சாரம் இருக்கிறார் ஏன்னா அது அவங்களுடைய நல்லதுக்கு தானே. காரணம் என்னது அப்படின்னா, எப்போ ஒரு பக்தன் வந்து பொறாமை குணங்களை இன்னும் பகவான் மேலே கோபம் தான் வருமே தவிர அவன் வந்து மாற போகிறது கிடையாது. நம்ம சிசுபாலனை கதையை பார்த்த மாதிரி, சிசுபாலன் வந்து திட்டுறான் கிருஷ்ணர். திட்டும் போது சொல்லாதப்பா, அவர் பகவான், சாக்ஷாத் பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சொன்னா அவனுக்கு இன்னும் கோபம்னு சொல்றார். பகவத்கீதையில சொல்லுவார், யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஞானத்து மேல பொறாமையோட இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை எடுத்து சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லுவார். ரொம்ப ரகசியமான விஷயம் எடுத்து சொல்லக்கூடாது. ஏதோ சாதாரணமா அப்படி பகவானை பற்றிய விஷயத்த ரொம்ப ஆழமா சொல்ற தவிர்க்கணும். அதனால அந்த மாதிரி பொறாமை உடையவர்கிட்ட தவிர்த்துறாரு. காரணம் என்னது, அப்படி அவங்கக்கிட்ட சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க இன்னும் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் வைப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு பாவம் தான் அதிகம் ஆகும். அப்படி பாவம் அதிகம் ஆச்சு அப்படின்னா அவன் மறுபடியும் பக்தி வரத்துக்கு சாத்தியமே இல்லை. அதனால என்ன பண்றாரு, ஒரு காரணம் அது நம்ம நாக்கு அறுத்தோம்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை வந்துடும். அதனால என்ன பண்றாரு, அவங்களுடைய நாக்கை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன பண்றாரு, அந்த உள்ளவர்களை தவிர்த்துறாராம், பொழைச்சி போட்டு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாராம். ஏன்னா அங்கே ஆகணும். ஸோ நாக்கு அறுக்க முடியாது நம்மளால். இன்னைக்கு பண்றாராம், விடுவிக்கிறதுக்காக அந்த தண்டனையிலிருந்து அவனை வந்து தப்பிக்க வைக்கிறது என்ன பண்றாராம், அந்த பக்தர் என்ன பண்றாரு, அந்த பொறாமை உடையவனை விட்டு போயிடுறாரு. ஸோ இப்படி வந்து அந்த மத்திய தப்பு கிடையாது. அவர் வந்து ஒருத்தரை தவிர்க்கிறார், பொறாமை உடையவர்களை தவிர்க்கிறார். பாவம். இந்த விஷயத்தை நம்ம பாகவதம் படிக்கும் போதும் படித்தோம், ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. பாகவத்தில் இந்த வசந்த காலத்தை பற்றி வர்ணனை கொடுக்கும்போது அந்த வசந்த கால வர்ணனையில் ஒரு வர்ணனை, காலம் மழை காலத்தில் என்ன ஆகும், மழை வந்து நின்றுடுச்சு. நின்ன தண்ணி கொட்டுட்டு இருந்துச்சு. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, அருவியிலேருந்து தண்ணி நின்று போயிடுச்சு. கொஞ்ச நாள் அருவியில் தண்ணி வரும், மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் அருவியில் தண்ணி நின்று போயிடும். ஸோ அது அதிகாரிகள் ஒரு சிலர்கிட்ட பேசுவாங்க, கிருஷ்ணரை பற்றி எடுத்து சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலர்கிட்ட எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. சரிப்பா பரவாயில்ல பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. நம்மள என்ன பண்ணிடக்கூடாது, போய் உட்காந்துட்டு தேவையில்லாமல் எந்த இடத்துல வந்து நேரம் வீணடிக்க போகிறோமோ, இல்லை யார் வந்து பகவானுக்கு உண்மையாலுமே வந்து விரோதிகளாக இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட போய் சும்மா உட்காந்து கிருஷ்ணரை பற்றி எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு
விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண அவங்களுக்கு பிரசாதம் மட்டும் கொடுத்துட்டு வந்துட்டே இருக்கணுமே தவிர அவங்ககிட்ட போய் நம்ம அதிகமாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னும் போக அபராதங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்களுக்கு மறுபடியும் பக்தியில் வரதுக்கு வாய்ப்பே எல்லாம் போயிடும். அதனால் யார் ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக இந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன யார் பக்தியை ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். பக்தியை நிந்தனை பண்ணி பகவான் நிந்தனை பண்ணி பக்தர்கள் நிந்தனை பண்ணுறாங்களோ அவங்கள அவாய்ட் பண்ணிடணும், தவிர்த்தணும். நீங்கள் மறுபடியும் அவங்க கிட்ட போய் சொல்லி தேவையில்லை. இந்த பகவானை பற்றி கேட்கறதுக்கு எத்தனையோ பேர் குணமுடையவர்கள் மனமுடையவர்கள் எத்தனையோ பேர் காத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா ரொம்ப சீக்கிரமாக எடுத்துப்பாங்க. நம்ம ஒருத்தர்கிட்டயே உட்காந்துட்டு நேரத்தை வீணடிக்க தேவையில்லை. அதை உத்தம அதிகாரிகள் பண்ணலாம், நம்ம பண்ணக்கூடாது. மத்தியம அதிகாரிகள் நம்பன்னு சொல்கிறத விட மத்தியம அதிகாரிகள் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம இன்னும் மத்தியம அதிகாரி லெவலில் கூட எப்படி நம்ம பக்தி கொண்டு வருது, அவங்களுக்கும் நம்ம எப்படி இந்த கிருஷ்ணரை பற்றி எடுத்து சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க. இப்படி யோசனை இருக்கு இல்லையா, இந்த யோசனையே அவங்கள அந்த பொறாமையுடையவர்களுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க, பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. இப்படி பொறாமையோடு இருக்காங்களே, கொஞ்சம் கூட அவளுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அதுலேயே தியானம் பண்ணுறதுனால அப்படிப்பட்ட தியானம் அப்படிங்கிறதே ஒரு சதாச்சாரம். எப்படி பிரகலாதன் செஞ்சாரோ என்ன பண்ணாரு, அவங்க அப்பாவை கொண்டுட்டார். ஹிரண்யகசிபு இறந்துட்டார். இறந்த பின்னாடி என்ன பண்ணிட்டாரு, ஹிரண்யகசிபுக்காக வேண்டார். அந்த ஹிரண்யகசிபு பகவான் மேல் பொறாமையோடு இருக்கும்போது என்ன பண்ணாரு, அவர்கிட்ட எடுத்து சொல்ல முயற்சி பண்ணார். சொல்லும் போது எனக்கு கோவம் வந்து சொல்றது முயற்சி பண்ணார். ஆனால் கேட்கல. என்ன பண்ண முடியும், பகவான் கொல்ற போது பகவான் கிட்ட போய் வேண்டல, என்னை விட்டுரு, எங்கள் அப்பா விட்டுருன்னு சொல்லி வேண்டல, விட்டார். என்ன நடக்கணும்னு விட்டார். கடைசியில் என்ன எப்படி நம்ம உஜ்ஜீவனம் பண்றது, அவனுக்கும் எப்படி மோட்சம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிற பிரகலாதர் வேண்டி அவனுக்கு என்ன பண்றாரு, மோட்சம் கொடுக்க முயற்சி பண்ணார். சொந்தம் இங்க பார்க்குறோம். அவர் அப்படி மற்றவங்களுடைய அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்களோட போய் டேரக்டாக பேச மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க. எப்படி வியாசர், சுகதேவர், பரத மகாராஜெல்லாம் இருந்தாங்களோ அவங்க என்ன மாட்டாங்க, அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. நம்மளுக்கு தெரியும் ஜெகநாதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் இருந்தார். அதே போல் வம்சிதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் இருந்தார். ஸோ ஜெகநாதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, பக்கத்தில் உட்காந்து ஜபம் பண்ணுவாராம். இப்போ தான் நம்மளுக்கு பாத்ரூம்லாம் ரூம்குள்ளாரே வந்துருச்சு. இது என்ன பெரிய விஷயம், நாங்களாம் டாய்லெட் பாத்ரூம் பக்கத்தில் தூங்கிட்டு இருக்கோம், டாய்லெட் பாத்ரூம் பக்கத்தில் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பட் அன்றைக்கி அப்படி கிடையாது. அன்றைக்கி டாய்லெட் பாத்ரூம் அப்படிங்கிறது அப்படி இருக்காது. எங்கேயோ ஊருக்கு வெளியில் ஒரு காட்டில் தான் எல்லோரும் போயிட்டு வருவாங்க. ஸோ அந்த காட்டில் உட்காந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரா, ஜெபம் பண்ணுவார். இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு பெரிய குழி மாதிரி வெட்டியிருப்பாங்க. அந்த குழியில் தான் எல்லோரும் போயிட்டு வருவாங்க. அந்த குழி பக்கத்திலே உட்காந்து, ஏன் இங்கே இப்படி ஒரு மோசமான இடத்துல உட்காந்து ஜெபம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது, இங்கே இவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது, இங்கே பன்றிகள் மேய்ஞ்சிட்ருக்கு, இங்கே ஈக்கெல்லாம் மொச்சிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, எனக்கு இந்த இடம் எவ்வளவோ பரவாயில்ல. ஏன்னா நான் ஊரில் இருந்தேன் அப்படின்னா தேவையில்லாத இந்த பன்றிகளை விட மோசமான நபர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க என்கிட்ட, எனக்கு சாமி, எனக்கு பாபாஜி மகாராஜ் எனக்கு இந்த வாங்கி கொடுங்க, எனக்கு இதை அதனால தான் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு என்கிட்ட தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட தொந்தரவு எவ்வளோ பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துடுவார். ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க நிறைய பேரை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்கள என்ன பண்ணுறாங்க, தங்களுடைய சாதனையில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்களே தவிர, யார் ஒருத்தர் பக்திக்கு உகந்தவங்களாக இருக்காங்களோ, யார் ஒருத்தர் அறியாமையில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். யார் ஒருத்தர் பொறாமையாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவே முடியாது. ஏன்னா அவங்க உறுதியாக இருக்காங்க, நான் நம்ப மாட்டேன், ஆனால் நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து பிரயோஜனமே கிடையாது. ஹிரண்யகசிபு பார்த்துருக்கோம், துரியோதனை பார்த்துருக்கோம். ஸோ அவங்க பார்க்குறாங்க, நேரடியாக பார்க்குறாங்க. கிருஷ்ணர் தான் பகவான் பார்க்குறாங்க, பார்த்தால் நம்ப மாட்டாங்க. ஏன் என்ன கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்தியந்தே நராதமா மாயா அபகிருதஜான ஆசுரம் பாவம் ஆசிரித்தாக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ இந்த பக்தர்கள்லாம் பார்க்கறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். இது அவங்க மேலே கருணை இல்லாமல் கிடையாது, உண்மையில் அவங்களுக்கு இது ஒரு மருந்து, அவங்களுக்கு இது நல்லது தான். அதனால் என்ன பண்ணுறது கிடையாது, பார்க்குறது கிடையாது. ஸோ என்ன சொல்கிறாரு, வெறும் முட்டாள்கள் தான் என்ன பண்ணுறாங்களா, கருணை இல்லை சமத்துவம் அப்படின்ற பேரில் எல்லாத்தையும் நான் பக்தனாக பார்க்க போகிறேன், எல்லாத்தையும் நான் பக்தி சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன்னு நினைப்பாங்களே தவிர,
ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாரு, ஒரு மத்தியம அதிகாரி அப்படின்னு இருந்தார்னா அவர் எப்படி இருப்பாரா, பகவான் மேலே அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கும், நண்பனாக இருப்பார், அறியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுவார். யார் ஒருத்தர் பகவான் மேலே வந்து துவேஷமாக இருக்காங்களோ அவங்கள அவாய்ட் பண்ணிடுவார். ஸோ நம்மள என்ன, நம்ம யார்கிட்ட பழகிறோம், யார்கிட்ட பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். யார் ஒருத்தர் பொறாம குணத்தோடு இருக்காங்களோ என்ன பண்ணுவோம், அவங்களிருந்து தூரமாக இருக்கிறது என்றைக்கும் நல்லது. அவங்கள நம்ம என்றைக்கும் மாற்றிட முடியாது. நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலும் மாற்றிட முடியாது. பாம்பு பொறாமை கூட முடியாது தான், என்றைக்காந்தாலும் என்ன பண்ணுங்கள கொத்திரும். ஸோ அதே போல் நம்மளை என்ன பண்ணோம், பொறாமை உடையவர்களை விட்டுட்டு நம்மளுடைய நேரத்தை யார் ஒருத்தர் பக்தியை பற்றி புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு விருப்பமாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி மத்தியம அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லி முடிச்சிட்டார். சொல்கிறார் கனிஷ்ட அதிகாரினா யார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். கனிஷ்ட அதிகாரினா தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தன். அவன் யார், எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அவனுக்கு விஷயம் ஒன்லி பகவானுடைய விக்கிரகம் மட்டும்தான். நேராக வருவான், கோயிலில் பார்ப்பான், இப்படி ஏதோ நமஸ்காரம் பண்ணுவான், போயிட்டே இருப்பான். ஸோ அப்படிப்பட்ட நபர்கள் யாருங்களா, அப்படிப்பட்ட நபர்கள் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி. அவங்களுக்கு பகவானை பற்றி ஞானம் இருக்காது, பண்ணிட்டு வரும். அவன் வந்து பக்தர்களை பார்க்கறதோ ஏது நம்பிக்கையானது ரொம்ப நம்பிக்கை பகவான் மேலே எப்போ வேணால் என்ன ஆயிரும், அவனோட நம்பிக்கை, அவன் நம்பிக்கை எப்போ வேணால் மாறக்கூடியது. ஸோ அப்படிப்பட்டவர் கனிஷ்ட அதிகாரின்னு சொல்லி சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாரு, அந்த கனிஷ்ட அதிகாரி எப்படி இருப்பாரா, இது வந்து இப்போ அவங்களுடைய பொருளரில் வந்து சொல்கிறாங்க ஆச்சாரியர்கள். இந்த கனிஷ்ட அதிகாரி இன்னும் விளக்குறாங்க, மேலும் விளக்குறாங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. அந்த கனிஷ்ட அதிகாரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த மத்தியம அதிகாரி இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க அபக்தர்களை வந்து நிந்திப்பாங்க. இவங்க அபக்தர்களாக இருக்காங்க, இவங்க இன்னும் பக்திக்கு வரவே இல்லை, இவங்க இப்படி மாறணும், இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மத்தியம அதிகாரி அபக்தர்களை வந்து பக்தர்கள் இங்கே இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது, இந்த கண்டிஷன் கீழ்நிலை பக்தன் அவன் நினைக்கிறான், ஏன் வந்து இப்படி வந்து நீங்கள் அபராதம் பண்ணுறீங்க, அபராதம் பண்ணக்கூடாது, அவங்களும் பக்தர்கள் தான். சில பிரபாரே சொல்லுவாங்க, ஏன் வந்து எல்லாத்தையும் திட்டுறாரு, சயின்டிஸ்ட்டை திட்டுறாரு, அரசியல்வாதிகளை திட்டுறாரு, விளையாட்டு வீரர்களை திட்டுறாரு, ஏன் அவங்களாம் திட்டுறாரு, அவங்கள திட்டக்கூடாது, அவங்க என்ன பார்க்கணும், அவங்களையும் நம்ம ஆத்மாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தம அதிகாரி மாதிரி பேசுவாங்க. அவன் கனிஷ்ட அதிகாரி தான் உண்மையில் அவனுக்கே பகவான் மேலே வந்து நம்பிக்கை இருக்காது. ஆனால் என்ன பண்ணுவான், எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானை பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கே சொல்லிக் கொடுப்பான். உதாரணங்களை பார்க்குறோம். இன்றைக்கி யாராவது ஒருத்தர் பக்தர் வந்து இப்படி இருக்கீங்க, இதை மாற்றிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம், அப்படி சொல்லக்கூடாது, நம்ம யாரையும் கரெக்ட் பண்ணக்கூடாது, நம்ம யாரையும் வந்து தப்பு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே பேச ஆரம்பிச்சிடும். அப்படின்னா அது கனிஷ்ட அதிகாரி. ஏன்னா அப்படின்னா அவன் மாற போகிறதே கிடையாது. தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னா இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன பண்ணாது, புரியவே போகிறது கிடையாது. அவன் எப்படி புரிஞ்சுக்க போகிறான்? ஸோ என்ன பண்ணும், எது சரி எது சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்படி சொல்லிக் கொடுக்காம நீங்கள் செய்கிறதெல்லாம் அவன் மாற போகிறதே கிடையாது. அதனால் மத்தியம அதிகாரி என்ன பண்ணுறான், அதை பிரித்து சொல்லி அதிகாரி அதை வந்து என்ன பண்ணுறான், கருணை. இன்றைக்கி இது வந்து ரொம்ப அதிகம் ஆகிடுச்சு, நம்ம இஸ்கான்குள்ளார இது ரொம்ப அதிகம் ஆகிடுச்சு. கம்பேஷன், லவ், கம்பேஷன், மெர்சி கிடையாது. கம்பேஷன், உண்மையான கம்பேஷன் என்னது, உண்மையான கருணைனா என்னது, ஒரு ஆத்மா கஷ்டப்பட என்ன பண்ணும், அவன் தப்பு பண்ணான் அப்படின்னா அவன் தப்புன்னு சொல்லி அவன் என்ன பண்ணும், மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு வரணும், பக்தி கூட்டிகிட்டு வரணும். நீங்கள் தப்புன்னு சொல்லவே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க நினச்சிட்டு இருப்பாங்க சரியான நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. கோயிலுக்கு வரவங்க கிட்ட நம்ம சொல்லி அவனை கண்டிப்பாக நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி எடுத்து சொல்லாமல் அவன் நினச்சிட்டு இருக்கான், அவன் வந்து சாய்பாபா கோயிலுக்கு போயிட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். சாய்பாபா கோயிலுக்கு இருக்கும்போது என்ன பண்ண, நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி எல்லாம் எடுத்து சொல்கிறோம். அவன் அந்த கோயிலுக்கு போகும்போது அந்த சாய்பாபா கோயிலில் சொல்கிறாங்களாம், சாய்பாபா தான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் கேட்குறான் அவன். அப்புறம் நம்ம கோயிலுக்கு வரும்போது நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி நிறைய சொல்லும் போது என்ன பண்ணுவான், ஓஹோ இந்த குணங்கள் எல்லாமே நம்ம சாய்பாபாவுக்கும் பொருந்தும், ஏன்னா அவரும் யார் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பானா. ஆனால் நம்ம சொல்லவே ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிடணும், சாய்பாபா கடவுள் கிடையாது. அவர் என்னவானா இருந்து, அவர் ஒரு பெரிய யோகியாக இருக்கட்டும், இல்லை பெரிய தானம் வள்ளலாக இருக்கட்டும், யாராவனா இருக்கட்டும், சமமோ கிருஷ்ணரை விட உயர்ந்தவங்களும் யாரும் கிடையாது. அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னா
நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயத்தை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவார், அந்த பக்கத்தில் பார்த்துட்டே இருப்பார். அவருக்கும் அந்த குணம் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பான். அவர் மட்டும் கிடையாது, அவர் போய் சேர்ந்துட்டார். இன்றைக்கி அவரை பற்றி யார் பெருசாக பேசுறது கிடையாது. ஆனால் நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்றைக்கி. நிறைய பேர் அம்மா வந்து அமுதாமந்தமயி, அப்புறம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய இன்றைக்கி ஏமாற்றவங்க நிறைய பேர் சுற்றிட்டு இருக்காங்க. நான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள கடவுள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒருத்தர் தெளிவாக எடுத்து சொல்லணும், யார் பகவான், பகவானுடைய குணங்கள் என்னது, யார் பகவான் கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்து சொல்லணும். அது மத்தியம அதிகாரி பண்ணுறார். ஆனால் கனிஷ்ட அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, பொதுவாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க, ஏன் நம்ம அவங்களாம் திட்டணும், அவங்களும் வந்து பகவானுடைய அங்கம் தான், நம்ம அவங்களை திட்டக்கூடாது அப்படி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதே போல் கனிஷ்ட அதிகாரி என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, இன்னொரு குணம், அவன் என்ன நினைப்பான், நான் பகவான் கிருஷ்ணர் தான், ஐயோ அவங்களாம் நான் வழிபடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ உண்மையில் தேவர்களை வழிபட தேவையில்லை, வழிபடக்கூடாதுன்னு கிடையாது, வழிபட தேவையில்லை. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கனிஷ்ட அதிகாரி தேவர்களுக்கு அபராதம் பண்ணுற, நிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறான். அப்படி செய்யக்கூடாது. செஞ்சா அப்படின்னா அதுவும் கனிஷ்ட அதிகாரினுடைய ஒரு குணம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஏன்னா நம்ம ஆச்சாரங்களே பார்த்தோம் அப்படின்னா, இல்லை அவதாரங்களே பார்த்தோன்னாலுமே கூட அங்கே என்ன ஆகுது, எந்த அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தேவர்களுக்கும் மரியாதை கொடுக்குறாங்க. நம்ம ராமாயணத்துலேயே பார்த்துருக்கோம், மகாபாரத்திலையும் பார்க்குறோம். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தேவர்கள் அவங்களுக்குன்னு ஒரு பொசிஷன் இருக்குது. அவங்களும் பகவானுடைய சேவர்கள் தான். அவங்க என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பொசிஷன் கொடுக்குறோம், ஒரு விதமாக என்ன பண்ணுறவங்கள போற்றி புகழ்றமே தவிர, கோபியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே வந்து துர்கையை வழிபடுறாங்க, காத்தியாயினி. ஏன் வழிபடுறாங்க, அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் தான் வேணும், கிருஷ்ணர் தான் முக்கியம். பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே மகாபாரத்தில் சிவனை நோக்கி தியானம் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு, அஷ்டரம் பெறார். ஸோ சிவனே வந்து முன்னாடி தோன்ற பின்னாடி என்ன பண்ணுறாரு, சிவனை புகழ்ந்து பேசுகிறாரு. எப்படி புகழ்ந்து பேசுகிறாரு, நீங்கள் கிருஷ்ண பக்தனாக இருக்கீங்க, நீங்கள் தான் உண்மையான வைஷ்ணவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து கிருஷ்ணரை புகழ்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு, சிவனை புகழ்கிறார். சிவனை புகழ்கிற மாதிரி புகழ்கிறார் மறுபடியும். அதே போல் யுதிஷ்டிரர் என்ன பண்ணுவார், இந்த அக்ஞாத வாசத்தை இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார், துர்கையை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவார். ஸோ துர்கையை பிரார்த்தனை பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த யசோதா மட்டும்தான் இப்படி யோசிப்பான். துர்கையை கூட என்ன பண்ணுறான், வைஷ்ணவியா கிருஷ்ணருடைய தங்கச்சி அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ அப்படி ஒரு பக்தன் என்ன பண்ணுறான், எந்தவித தேவதைகளையும் நிந்திக்கிறது கிடையாது. ஆனால் கனிஷ்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தன் என்ன பண்ணுறான், எல்லாத்தையும் நிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறான். அதுவும் கனிஷ்ட நிலை அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ யார் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறது கிடையாது, அவர் ஹரே கிருஷ்ணன் எப்போ சொல்லுவோம், அவன் நம்ம கோயில் அவர் வந்து அந்த கோயில் டெம்பிள் பிரசிடென்ட், அந்த கோயிலுக்கு போனோம், அந்த ஊருக்கு போனால் நம்ம அந்த பிரசிடென்ட்னால என்ன பண்ணலாம், அவங்க கோயிலை தங்கிக்கலாம், இல்லை அவங்க பிரசாதம் கிடைக்கும். அதனால் என்ன பண்ணுறோம், சும்மா ஒரு நமஸ்காரம் போட்டு வைக்கலாமே, ஹரே கிருஷ்ணா ப்ரோ முன்னே சொல்கிறது. யாரோ ஒரு பக்தர் போயிட்டுருக்கார், அவனால் நம்மளுக்கு என்ன பயன் இருக்குது, ஒரு பயனும் கிடையாது. அவரை பார்த்து இருந்துட்டு போட்டோம். இது வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியினுடைய நிலை. எந்த கையெடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு சிரிப்போட ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்றதுல என்ன குறைஞ்சிட போகிறோம். இன்னொன்று சொல்றார், யார் ஒருத்தர் தீட்சை வாங்கியிருக்காங்களோ அப்படிப்பட்ட பக்தர்களை பார்க்கும்போது கீழே பிரணாமம் பண்ணி அந்த பக்தர்களை வந்து வரவேற்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கலாச்சாரம்லாம் போயிட்டுருக்கு. வாஞ்சாக்கல்பத்தரு பெஸ்ட கிருபா சிந்துபியே வச்ச பியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ அப்படின்ற மந்திரம் கேட்க முடியுது. உபன்யாசம் பண்ணக்கூடிய இந்த மந்திரத்தை சொல்கிறார். காலையில் மங்களாரத்தி அப்போ ஒரு தடவை எத்தனை பேர் அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு தெரியல. ஆனால் ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தர் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அதை சொல்லிக்கிறது கிடையாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது ஒரு பக்தரை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணும், நமஸ்காரம் பண்ணும். ஒரே பக்தரை நம்ம மறுபடியும் ஒரு 10 முறை பார்த்து கும்பிட அவசியம் கிடையாது. முதல் முறையாக ஒரு பக்தரை பார்க்கும்போது உதாரணத்துக்கு அவர் நம்ம மங்களாத்தியில் பார்க்கவே கிடையாது, மங்களாத்துக்கு வரல, இல்லை மங்களாத்துக்கு அவர் வேற எங்கேயும் இருந்திருக்காரு, முதல் முறையாக நம்மளுடைய வரார். ஸோ வரும்போது என்ன பண்ணும், அவருக்கு கண்டிப்பாக நமஸ்காரம் பண்ணும். நமஸ்காரம் பண்ணாலும் ஒன்றும் குறைஞ்சி போக மாட்டோம். எந்த அளவுக்கு நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அகங்காரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். அகங்காரம் தான் நம்மகிட்ட நிறையா இருக்குது, கொஞ்சம் குறைஞ்சி போனால் என்ன தப்பு இருக்குது. அகங்காரத்தை குறைக்கிறது நமஸ்காரம் ரொம்ப முக்கியம். வந்து அப்படி கனிஷ்ட அதிகாரம் என்ன பண்ணுவான்,
எப்போ தன்னுடைய சக பக்தர்கள், தன்னுடைய கோயிலில் தான் பார்க்கக்கூடிய, தான் பழகக்கூடிய பக்தர்களுக்கே அவன் என்ன பண்ணுறது கிடையாது, மரியாதை கொடுக்கலையோ, அப்படி இருக்கும்போது வெளியில் கொடுப்பான்? மரியாதை கொடுக்க போகிறது கிடையாது. வெளியில் இருக்கவர் ஏதாவது பெரிய டொனேஷன் கொடுக்குறாரு, பெரிய செல்வந்தன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவான், கூப்பிட்டு வந்து அவங்களுக்கு மாலையெல்லாம் போட்டு மரியாதைலாம் கொடுப்பான். சாதாரணமாக யாராவது ஒருத்தவங்க பாட்டு வந்துட்டு போகிறார், நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துருவார். ஸோ அப்போ மரியாதை அப்படிங்கிறது வராது. அந்த மரியாதை கொடுக்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதே போல் கனிஷ்ட அதிகாரியினுடைய இன்னொரு குணம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறார். என்னென்னா, கனிஷ்ட அதிகாரி நினைக்கிறான் இந்த குணங்கள் இருக்குது, இல்லை பௌதிக திறமைகள் இருக்குது, அந்த பௌதிக திறமை சேவையில் ஈடுபடுத்தணும்னு நினைப்பானா. நேற்று சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, பக்தி யோகம் பகவானுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை செய்கிறது பக்தி யோகம். என் கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை கொடுக்க. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறா, அந்த என்கிட்ட இருக்கிறத கொடுக்கறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், என்கிட்ட இருந்தால் கொடுப்பேன், இல்லைனா கொடுக்க மாட்டேன். அதுதான் கர்மயோகம். என்கிட்ட இருந்தால் நான் கொடுக்குறேன், இல்லை கொடுக்க மாட்டேன். ஆனால் பக்தி யோகம் அப்படின்னா என்கிட்ட கொடுப்பேன், பிச்சை எடுத்தாவது கொண்டு வந்து கொடுப்பேன். குச்சல் என்ன பண்ணுறாரு, கிருஷ்ணருக்காக ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது பிக்ஷை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. பக்தி, அதுக்கு பேர் அன்புன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். என்கிட்ட இருந்தால் நான் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன், இல்லைன்னா கொடுக்க முடியாது, நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறது கர்மயோகம். இது வந்து இப்போ நம்ம கம்பெனி இருக்குது, இல்லை வீடு இருக்குது. ஸோ நம்மக்கிட்ட வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நம்மக்கிட்ட இருந்தால் உதவி பண்ணுறோம், இல்லை உதவி வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம செஞ்சே ஆகணும். கண்டிப்பாக நம்ம உணவு கொடுத்தே ஆகணும், கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த வாங்கி கொடுத்தே ஆகணும். ஏன்னா அது குடும்பத்தில் இருக்கிறது அன்பு, அது வெறும் கடமை. கடமை நம்ம செய்யலாம், செய்யாமல் போகலாம். ஆனால் அன்பு அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சே தீருவோம். ஸோ அதே போல் இங்கே என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா, அந்த கனிஷ்ட அதிகாரி என்கிட்ட நிறைய வந்து பௌதிக திறமைகள் இருக்குது, அந்த பௌதிக திறமைகளை நான் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தினேன் அப்படின்னா அதுதான் பக்தி அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு. நம்ம நிறைய தடவை நம்ம நிறைய தடவை கேட்டிருப்போம், உங்களுடைய திறமைகளை நீங்கள் எப்போ பகவானுடைய சேவையில் உபயோகப்படுத்துகிறீங்களோ அதுதான் பக்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது என்ன சொல்கிறாரு, கனிஷ்ட அதிகார நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். நம்ம உண்மையில் என்ன பண்ணணும், பகவானுடைய சேவைக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்ய விருப்பம் இருக்குது, எனக்கு என் திறமை இருக்குது, நான் அதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்ம நிறையா அர்ஜுனன் என்ன பண்ணார், சண்டை போட்டார், சண்டை போட்டு தான் பக்தி பண்ணார். அர்ஜுனன் நிறைய சண்டை போட்டிருக்காரு, அதெல்லாம் பக்தி ஆகலை. அர்ஜுனன் போர்க்களத்தில் குருக்ஷேத்திரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கூட சண்டை போட்டிருக்கார், நிறைய யுத்தங்களை பண்ணியிருக்கார், அதெல்லாம் பக்தி பேர் பக்தி கிடையாது. எப்போ அர்ஜுனன் பக்தி. அதனால் நமக்கு திறமையே இருந்தாலுமே கூட எப்போ பகவானுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றார் போல இல்லை செய்ய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுக்கு தூய்மை ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். எப்போ அவனுக்கு தூய்மை ஏற்பட ஆரம்பிக்குதோ அப்படி என்ன பண்ணுவ, உன்னை விட உயர்ந்த பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, மத்தியம அதிகாரி உத்தம அதிகாரிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அப்படிப்பட்ட மத்தியம அதிகாரி உத்தம அதிகாரி செய்யக்கூடிய பிரச்சாரத்துக்கு நீ உதவி பண்ணுவ, அவங்களுக்கு நீ சேவை பண்ண ஆரம்பிப்ப. கனிஷ்ட அதிகாரி எப்போ உயர ஆரம்பிக்கிறான் அப்படின்னா, கனிஷ்ட அதிகாரி எப்போ மத்தியம அதிகாரிக்கும் உத்தம அதிகாரிகளுக்கும் சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கிறானோ அப்போ அவன் உயர ஆரம்பிக்கிறான். இதுதான் வந்து அங்கே ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். அதே போல் இந்த கனிஷ்ட அதிகாரி எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா, நிறைய சடங்குகள் பண்ணுறது, அதில் வந்து பற்றுடையவனாக இருக்கான, நல்லா பார்த்துக்கணும். கோயில் இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்துக்கு நம்ம நல்லா சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறானே தவிர பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்க போகிறது கிடையாது. அவனுடைய முக்கியமான குறிக்கோள் நான் விக்கிரகத்தை சேவை பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய விருப்பம் என்னது, என்னை விட என்னுடைய பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணால் நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஸோ அப்படி இருக்கிறாரு. அதே போல் அந்த கனிஷ்ட அதிகாரி என்ன பண்ணுறது கிடையாது, ஒரு பக்தர் எப்படிப்பட்ட நல்ல காரியங்களை பண்ணாலும் அதை புகழ்ந்து பேசுகிறதே கிடையாது. பக்தர்களை முதல்ல என்ன பண்ணும், ஒருத்தர் என்ன பண்ணும், பேச தெரியணும், அப்ரிஷியேட் பண்ண தெரியணும். ஒரு பக்தர் நல்ல விஷயம் நல்ல சேவை பண்ணுறார் அப்படின்னா, ரொம்ப நல்ல சேவை பண்ணுறீங்க, நல்ல விஷயம் அப்படின்னு என்ன சொல்லவா தெரியணும், கண்டுக்காமல் போயிடுறது. இதே ஒரு பக்தர் ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு தெரியாமல் பண்ணிட்டாரு, இல்லை தப்பே பண்ணலை, சும்மா ஒரு புரளி வந்திருக்கு அப்படின்னா பக்தர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல குணத்தை நிறைய பேசுவார், கெட்ட குணத்தை அப்படியே மறந்து போயிடுவார். அது உத்தம அதிகாரி. நம்ம உத்தம அதிகாரியும் ஆகக்கூடாது, அட்லீஸ்ட் மத்தியம் அதிகாரி, அதுவே நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அதே போல் அப்படின்னா அவங்க பக்திக்கு எதுக்காக வராங்க அப்படின்னா, அவங்களுடைய பக்தி
இந்த பக்தியில் இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்காக? இந்த ஞானத்தை வச்சு நம்ம பௌதிகத்துக்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்களாம். நிறைய எதுக்காக வருவாங்க? பகவத்கீதா ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட், பகவத்கீதா ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ. நிறைய பேர் வருவாங்க கனிஷ்ட அதிகாரிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. காரணம் என்னது? அவங்களுக்கு எதுக்காக இந்த பக்திக்கு, அவங்க எதுக்காக இதெல்லாம் கேட்க வராங்க அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு பௌதிகமான ஒரு ஆசைக்காக வராங்களே தவிர, வெறும் வரட்டு தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கணும்னு வராங்களே தவிர அவங்க பக்திக்காக வர்றது கிடையாது. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? வருவாங்க, கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அவங்க வந்து என்றைக்குமே பக்திக்கு வரப்போகிறது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஆரம்பத்திலே அவங்களுக்கு பக்தி அவங்களுக்கு வரவே போகிறது கிடையாது. நம்ம ஆரம்பம் சொல்லி கொடுக்குறோமோ அந்த பேஸ் மட்டும் தான் வரும். பேஸில் நீங்கள் என்ன போடுறீங்களோ, இல்லை வேற ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா, நான் யோகா பற்றி எதுவும் சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்க, ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன பண்ணார், முதல்ல பிரச்சாரம் பண்ணும்போதே அவர் டைரெக்டாகவே சொல்லிட்டார், நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி பேச போகிறோம், இது கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் தான், நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணோட சேவகர்கள், நம்ம எல்லாரும் ஆத்மா அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் என்ன பண்ணிட்டார், நேரடியாக சொல்லி கொடுத்துட்டார். அதே விஷயத்த நம்மளும் சொல்கிறார், நம்மளை எதுவும் மாற்றி சொல்ல நீங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவார், எல்லாத்தையும் கவர்ந்து இழுப்பாரே தவிர நீங்கள் யாரையும் இழுக்க போகிறது கிடையாது. உங்களுடைய பேச்சு திறமை புது ஐடியானாலேயோ யாரையும் நம்ம இழுக்க முடியாது. கிருஷ்ணர் பண்ண விஷயத்தை, நம்ம பிரபுபாதர் பண்ண விஷயத்தை நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தாவே அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ இப்படி கனிஷ்ட அதிகாரி எப்போ உத்தம அதிகாரி, அந்த கனிஷ்ட அதிகாரி எப்போ மத்தியம் அதிகாரிகளுக்கும் உத்தம அதிகாரிகளும் செய்யக்கூடிய பிரச்சாரத்துக்கு சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கிறானோ அப்போ என்னாகும், அவன் உயர ஆரம்பிக்கிறான். இது இப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா, போன ஸ்லோகத்தில் அவர் ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார், விஷ்ணோர் மயம் இதம். பக்தர் பகவான் விஷ்ணுவோடைய சக்தியை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறார், அந்த ராஜா அந்த கேள்வி ஒரு வார்த்தையை பிடிச்சிக்கிட்டார், பகவானுடைய சக்தி எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறாங்களா, பகவானுடைய சக்தி சக்தி என்னது, எனக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ இந்த நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, 4 விஷயம் கற்றுக்க போகிறோம். ஒன்று, மாயாசக்தினா என்னது, ரெண்டாவது அந்த மாயாசக்தி எப்படி ஒருத்தர் கடந்து வருது, மூன்றாவது பகவானுடைய குணங்கள் என்னது, நான்காவது மனிதனுக்கு விதிக்கப்பட்ட விஷயத்தை இங்கே கேட்க போகிறாரு, பதில் சொல்ல போகிறாங்க. அத்தியாயத்தில், அதாவது கடந்த அத்தியாயத்தில் 2வது அத்தியாயத்தில் 48வது விஷ்ணோர் மயான் இதம் பஷ்யன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வருது. அந்த வார்த்தையை அடிப்படையாக கொண்டு இப்போ கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கலாம், உடனே ஒருத்தர் நினைக்கலாம், அதான் போன அத்தியாயத்தோட எல்லாமே சொல்லி, இப்போ பக்தின்னா என்னது, பக்தர்கள்லாம் எப்படிப்பட்டவர்கள், அந்த பக்தனுடைய குணம் எப்படி இருக்கும், எல்லாமே அதெல்லாம் தெரிஞ்சு ஏன் இப்போ மாயை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், மாயை பற்றி தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஏன் மாயை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேள்வி வரலாம். அதுக்கு அவர் பதில் சொல்கிறார். என்ன பதில் சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஒருத்தர் எப்பயுமே ஒரு விஷயத்தினுடைய நெகட்டிவ் ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எது நெகட்டிவ்னே தெரியாமல் போயிடும். அவளுக்கு ராமாயணத்தில் ரிஷிசிங்கர் அப்படின்ற ஒரு ரிஷியோட கதை தெரியும். ரிஷிசிங்கர் யார் அப்படின்னா, ஒரு ரிஷியனுடைய பையனாக வளர்ந்துட்டு இருக்கார் ரிஷிசிங்கர். அந்த ரிஷிசிங்கர் ஒரு குணம் அப்படின்னா, அவங்க அப்பா நினச்சி ரிஷிசிங்கரை நான் வந்து நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியாக வளர்க்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கார். என்ன பண்ணுறார், அவரை பெண்களை பக்கமே பேச விடாம என்ன பண்ணுறாரு, அப்படியே வளர்த்துட்டு இருக்காரு. அவங்க அப்பா ஒரு நாள் வெளில போயிட்டாரு. வெளில போனப்போ பக்கத்து ஊரில் ரோமபாதன் அப்படின்ற ஒரு மகாராஜா இருந்தார். அவங்க ஊரில் வந்து மழையே இல்லை. ஸோ மழை இல்லாத என்ன பண்ணுறாரு, என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்கும்போது இந்த ரிஷிசிங்கர் பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. எப்படி ரிஷிசிங்கரை கூப்பிட்டு வருது சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வருது, இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு சில தாசிகள் அமுச்சு விடலாம், அந்த தாசிகள் போய் கூட்டிகிட்டு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து ஒரு சில தாசிகள் அமுச்சு விடுறாங்க. ஸோ அந்த பெண்கள்லாம் அங்கே போய் சேர்றாங்க. சேர்ந்த பின்னாடி முதல் முறையாக வாழ்க்கையில் பார்க்குறாரு இல்லையா, பார்த்த பின்னாடி என்ன நினைக்கலாம், தேவதைகள் போல இருக்குது, நம்ம சாஸ்திரங்களை படிப்போம் இல்லையா, தேவதைகள்லாம் வருவாங்க அப்படின்ட்டு, அந்த மாதிரி தேவதைகள் நம்மளுடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க போலன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, கூப்பிட்டு எது மாயைன்னே தெரியாமல் நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம், எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். மாயை நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அடிக்கடி சொல்லுவார், என்னுடைய பக்தர்கள் மாயை நினச்சி அதிகம் பயப்படுறது கிடையாது, உண்மையில் மாயினுடைய தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. எப்போ மாயினுடைய சக்தி அவனுக்கு புரியலையோ அப்போ அவன் கண்டிப்பாக மாயில் விழுந்து
மாயனுடைய பிரபாவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். அதனால் எனக்கு மாய சக்தியை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதே மாதிரி என்ன எதுக்காக இப்போ மாயை பற்றி சொல்கிறார் அப்படின்னா, இனி நம்ம மாயை பற்றி பேசுகிறோமோ இல்லை யாரை பற்றி பேசினாலும் ஒரு வைஷ்ணவன் பேசினார் அப்படின்னா அது கடைசியில் கிருஷ்ணரை பற்றி தான் முடியும். ஒரு வைஷ்ணவர் எந்த ஒரு டாபிக் எடுத்து கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் போய் முடிப்பார். அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு டாபிக் எடுத்து பேசினாலும் எனக்கு கிருஷ்ணர் மாயை பற்றி சொல்லுங்கள், நான் மாயை பற்றி உங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஜீவகோஸ்வாமி இருந்தார். ஜீவகோஸ்வாமி நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள், நம்ம முக்கியமான ஆச்சாரியர். என்ன பண்ணார், இப்போ வந்து சம்ஸ்கிருதம் கண்டிப்பாக முக்கியம். அந்த காலத்தில் சம்ஸ்கிருதம் இருந்தால் தான் சாஸ்திரங்களை படித்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ சம்ஸ்கிருதம் எல்லோரும் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அடிப்படை இலக்கணம் தெரிஞ்சுக்கணும். இலக்கணம் தெரியணும் அப்படின்னா அன்றைக்கி இருந்தது பாணினி வியாக்கரணம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஸோ பாணினியோடைய வியாக்கரணத்தை எல்லோரும் படிப்பாங்க. ஐ ஊன் ரிலுக்கு ஏ ஓச் நிறைய சூத்திரங்களாக இருக்கு, சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சூத்திரங்களை படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வெறுமனே ஏஓ அங்சுங் அப்படின்ட்டு வெறும் சைனீஸ் மொழி மாதிரி இருக்கும். அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. அப்படி படிச்சுட்டே இருக்காங்களாம். அப்படி படிச்சுட்டே இருக்க என்ன பண்ணார், ஸோ அந்த ரிஷி சொல்கிறார், மாயாம் வேதித்தும் இச்சாமஹா, எனக்கு மாயை பற்றி சொல்லுங்கள். அதுக்கு இந்த மாதிரி பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம வந்து நான் இப்போ தான் அவங்க மகாபாரத்தில் யுதிஷ்டர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணார் இல்லையா, அந்த யுதிஷ்டர் பிரார்த்தனை பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு, துர்கையை நினச்சி தான் பிரார்த்தனை பண்ணுறார். ஏன்னா துர்கையோடைய கோயிலில் தான் வந்து அவங்க நைட்டு தங்குத்தம் அப்படின்னா என்னது, பூ சத்தாயாம் அப்படிங்கிற தாத்துலேருந்து வருது. பூ சத்தாயாம் அப்படின்னா டு எக்ஸிஸ்ட். பூ அப்படின்னா டு எக்ஸிஸ்ட், இருக்கிறது. இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் பூ அப்படின்ற தாத்து. இருக்குது இஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இங்கிலீஷில், இஸ் அங்கே பூத்தர்களாக வாழ்கிறது கிடையாது. ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்தில் அந்த பூ அப்படின்ற வார்த்தையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயம். ஸோ அங்கே சொல்கிறார், ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறார், ஆத்மாக்களை இந்த உலகத்தில் மாயையானது இந்த உலகத்தை படைச்சி இந்த ஆத்மா, இந்த பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த உலகத்தை படைச்சி மாயைக்கிட்ட இந்த ஆத்மாவை கொடுத்துட்றாரு. கொடுத்த பின்னாடி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம், அவங்க என்ன பண்ணலாம், தன்னுடைய புலன் திருப்தியில் ஈடுபட்டு கீழே போயிடலாம், இல்லைன்னா அவங்க வந்து மோட்ச பாதையில் ஈடுபட்டு மோட்சத்துக்கு போகலாம். ரெண்டு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னது, மோபம் பார்த்து என்ன பண்ணிடும், எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடும். அதே போல் எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய சவுண்டை கூட என்ன பண்ண முடியும், நாயினால் கேட்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி கேட்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது. அதே போல் பூனை இருட்டு நேரத்தில் நல்லா பார்க்க முடியும், யாருமே இல்லாத நேரத்தில் வந்து திருடிட்டு போக முடியும். பூனைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம நிறைய உதாரணம், சிங்கம் புலி என்ன பண்ணும், தன்னோட எதிரியை அப்படியே கடித்து சாப்பிடக்கூடிய சக்தி இருக்குது, அதுக்கான திறமை இருக்குது. இப்படி ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது மனுஷன் நம்ம இருக்கோம் இல்லையா, நமக்கு ஒரு திறமை இருக்கணும் இல்லையா, நமக்கு என்னடா திறமை இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோன்னா, சாப்பிட்றது நம்மளுக்கு திறமை இருக்கா, கிடையாது. ஏன்னா இன்றைக்கி யானை சாப்பிட்ற மாதிரி நம்ம யாரும் போட்டி போட்டு சாப்பிட முடியாது. சரி, தூங்குற திறமை இருக்கா, இல்லை. ஏன்னா இன்றைக்கி பனிக்கரடி தான், இல்லைனா பகவான் நினச்சிட்டு மோட்சமும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த ஸ்லோகம். ஆனால் இங்கே ஜீவகோஸ்வாமி வந்து சொல்கிறாரு, இது வந்து வாய்ப்பு கிடையாது, இது வந்து சாய்ஸ் கிடையாது. அங்கே சாய்ஸ்ன்னு என்ன சொல்கிறது தமிழ், எதையும் நம்ம தேர்ந்தெடுக்க, பகவான் நம்மளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பெலாம் கொடுக்கல. பகவான் என்ன பண்ணுறாரா, உனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கொடுக்குறாரு. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்போ எடுத்துக்கலையோ அப்போ என்ன ஆயிரும், ஃபெயிலியர் ஆகி போச்சுன்னா மறுபடியும் நீ வந்து கீழே வந்துடுவேன். ஒரே ஒரு விஷயந்தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அப்படிங்கிற 2-3 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. உனக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு, அந்த வாய்ப்பை நீ பயன்படுத்திக்கலையா மறுபடியும் கீழே வந்துடணும். ஸோ அதனால் இந்த மனித வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, உங்களை முன்னேற்றிக்கிறதுக்கு தவிர நான் இதையும் பண்ணலாம் அதையும் சொல்கிறேன். ஸோ அதனால் இங்கே பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சி இவ்வளோ விஷயம் செஞ்சு கொடுக்குறாரு அப்படின்னா நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் செய்யலை, நம்ம மறுபடியும் அவர்கிட்ட போய் சேர்றதுக்காக ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கார், அதுக்காக தான் மனித பிறவை கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் ஒன்றா பேச ஆரம்பிக்கிறார். இந்த பகவான் என்ன பண்ணுறாரா, ஒவ்வொருடைய இதயத்துக்குள்ளாரையும் என்ன பண்ணுறாரு, ஒவ்வொருடைய உடலுக்குள்ளாரையும் பரமாத்மாவாக இருந்து அவங்களுடைய உணர்வு நிலையை, அவங்களுடைய மனதையும் அவங்களுடைய புலன்களையும் செயல்படுத்தி முக்குணங்களோடு என்ன பண்ணுறாரா, சேர வைக்கிறாராம்.
ஏன்னா ஆத்மாவால் திடீர்னு போய் முக்குணங்களோட சேரணும் அப்படின்னா அதனால் சேர முடியாது, வெக்கப்பட்டு நிற்குது. ஏன்னா இது வரைக்கும் ஆத்மாவுடைய நிலையே வேறையாக இருந்துச்சு. இப்போ திடீர்னு போய் முக்குணங்களோட சேரணும் அப்படின்னு ஆத்மாவால் போய் சேர முடியல. ஆனாலும் ஆத்மாவுக்கு அந்த ஆசை இருக்குது, நான் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு பகவானே கீழே வந்து நம்மளுடைய புலன்களையும் மனசை என்ன பண்ணுறாரு மாற்றி விட்டு புலன்களை என்ன பண்ணுறாரா சேர்க்கையை விட்டார். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம 2 விஷயம் பார்க்கணும். இதே விஷயந்தான் வந்து துருவ மகாராஜ் சொல்கிறார். துருவ மகாராஜர் அவர் வந்து தரிசனம் பெற்ற பிறகு அவர் என்ன சொல்கிறார், யோந்த பிரவிஷ்ய மமவாசிமாம் பிரசுப்தாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். நீ எனக்குள்ளார பூந்து என்னுடைய மனதையும் என்னுடைய புத்தியும் என்னுடைய புலன்களையும் என்ன பண்ணிட்ட விழிப்படைய செஞ்சுட்ட அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ இங்கேயும் அதே ஸ்லோகம் தான் சொல்லுது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, பகவானுடைய ஸ்வதாம்னா அந்த இடத்துல தான் சொல்கிறார், ஸ்வதாம்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். யோந்த பிரவிஷ்ய மமவாச இமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவியத்தை அகில சக்தி சரஸ்வதாம்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸ்வதாம்னா அப்படின்னா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி உள்ள பூந்து என்ன பண்ணுது, ஆத்மாவனுடைய புலன்களையும் ஆத்மாவனுடைய உணர்வுகளையும் என்ன பண்ணுது தூண்டி பகவானுக்கு சேவை பண்ண வைக்குது. ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறார், பகவான் பரமாத்மா உள்ள பூந்து மாயா சக்தியை உத்வேகப்படுத்தி அந்த மாயா சக்தி மூலியம் என்ன பண்ணுறாரு அந்த முக்குணங்களோட கலக்கிறதுக்கான அந்த வாய்ப்பை எடுத்துப்படுத்தி கொடுக்குறாரு அந்த ஆத்மாவுக்கு. ஸோ அதான் இங்கே சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் 5வது ஸ்லோகம், நீங்கள் 5வது ஸ்லோகத்தோடு முடிச்சிடலாம், நம்மளுக்கு நேரம் அதிகம் கிடையாது. 5வது ஸ்லோகம் முடித்த பின்னாடி நீங்கள் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். நம்ம தினமும் கேள்விகள் கேட்குறதே கிடையாது. நான் நேற்றே உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களாக சொன்னேன். கர்மயோகத்துக்கும் பக்தி யோகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிற சொன்னேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருந்தோம் கர்மயோகத்துக்கும் அதே போல் பக்தி யோகத்துக்கு என்ன வித்தியாசம். அதே போல் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கனிஷ்ட அதிகாரி என்னுடைய நிலை என்ன, மத்தியம அதிகாரி நிலை என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தார். இன்றைக்கி நம்ம இது வரைக்கும் கேள்விப்படாத விஷயங்கள்லாம் கனிஷ்ட அதிகாரினுடைய குணமாகவும் மத்தியம அதிகாரியுடைய குணங்களாகவும் ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தால் நம்ம அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ 5வது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த மாயை பற்றி விளக்கும் போது என்ன சொல்கிறாரு, எந்த ஒரு ஆத்மாவானது அந்த பட்டு தன்னுடைய புலன்களை இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கிறதுக்காக அந்த புலன்களை உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறானோ அந்த ஆத்மா இந்த உலகத்தினோட பந்தப்பட்டு மறுபடியும் இங்கே மாட்டிக்கிறான் அப்படின்ட்டு இங்கே சொல்கிறார். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆத்மா எப்போ இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறானோ என்ன பண்ணுறானா இந்த உலகத்தில் மாட்டிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஏன்னா அவன் வந்து உண்மையில் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி குணத்தோடு அவன் இருந்தது கிடையாது. இப்போ ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறான், ஒரு மனுஷன் ஒரு குரங்கு மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டான். குரங்கு மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு காட்டுக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கும்போது மனித குரங்கு மாதிரி வேஷம் போட்டுருக்கான். என்ன பண்ணுது, மனித குரங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு தூக்கிட்டு போயிடுது. இவன் என்ன பண்ணிட்டான், உண்மையில் அந்த தான் மனிதன் அப்படிங்கிறதே மறந்து போயிட்டு அந்த மயக்கத்தில் இருக்க நான் மனித குரங்கு அப்படின்ற மயக்கத்தில் என்ன பண்ணுறான், போய் சேர்ந்துட்டான். போய் சேர்ந்த பின்னாடி அந்த மனித நார்மலாக இருந்துகிட்ருக்கு. ஆனால் இவனால் அந்த மனித குரங்கு மாதிரி இருக்க முடியல. ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி, அவங்கள மாதிரி நடிக்கிற, அவங்கள மாதிரி குதிக்கிறது, அவங்கள மாதிரி இங்கேருந்து அங்கே தாவறது, அதெல்லாம் அவனால் பண்ண முடியல. அவங்களோட இயற்கை வேறு. இவன் போட்டிருக்க வேஷம் வேணால் மனித குரங்கு மாதிரி இருக்கலாம், ஆனால் இவனுடைய இயற்கை வேறவாக இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுவான், அங்கே போனால் கண்டிப்பாக துன்பப்படுவான். அந்த அந்த அவங்களுடைய உணர்வுகளை எடுத்துக்கிட்ட இவன் உபயோகப்படுத்துறதுனால இல்லைனா அவங்களுடைய புலன்களுடைய மாதிரி இவன் போட்டிருக்கான் இல்லையா, அதனால இவன் துன்பப்படுறானே தவிர இவனோட இயற்கை வேறு. அதே போல் இந்த ஆத்மா என்ன ஆகுது, தேவையில்லாமல் இந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்குச்சு. இந்த ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்கிட்டதுனால தான் இந்த ஆத்மாவுக்கு இத்தனை பிரச்சனை. உண்மையில் இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த மாதிரி இயற்கையே கிடையாது. என்ன இயற்கை கிடையாது, இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கான இயற்கை என்னது, இது அசத் அச்சித் நிரானந்த அப்படிங்கிறத இந்த ட்ரெஸ்ஸினுடைய குணநிலம். ஆனால் ஆத்மாவுடைய குணநிலம் எப்படிப்பட்டது, சத் சித் ஆனந்தம், எப்பயுமே நிரந்தரமாக இருக்கணும். ஆனால் இந்த உடல் எப்போ வேணால் அழியக்கூடியது. நம்ம நேற்று சொன்னோம் இல்லையா, இந்த உடலுடைய க்ஷணபங்குரகா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். க்ஷணபங்குரகா அப்படின்னா ஒரு க்ஷணத்தில் உடஞ்சி போயிருமா. எப்படி ஒரு நீல்குமிழ் வந்து மேலே டப்புன்னு உடஞ்சி போயிடுமா, அந்த மாதிரி என்ன இருமா இந்த உடல் ஒரு நாள் டப்புன்னு உடஞ்சி போயிருமா. ஸோ அதனால் இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த உடல் பிடிக்கல, இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டுருக்கு. ஏன் இந்த உடலை எடுத்துக்கிட்டதுனால. ரெண்டாவது அச்சித் அப்படின்னா ஒன்றுமே தெரியாது. இந்த உடம்பானது முழுக்க அறியாமையெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு, ஒன்றும் தெரியாது. இந்த உடலுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுது, இந்த உடலுக்கு வெளில என்ன நடக்குதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் ஒரே குழப்பத்தில் இருக்குது, என்ன நடக்குது என்ன சுற்றி, ஒரு மயக்கத்திலே இருக்குது எப்பயுமே. அசத் அச்சித் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் முயற்சி பண்ணுது. எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் ஒன்றுமே தெரியலை அப்படிங்கிறதான் தெரிய வருது.
அந்த ஆத்மாவுக்கு. நம்ம எந்த அளவுக்கு படிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் உண்மையில் நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியல அப்படின்ட்டு. உண்மையிலே பெரிய ஞானிகள் என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய படிச்சுட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க, உண்மையில் நான் ஒன்றும் படிக்கவே இல்லை, உண்மையில் எனக்கு இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே தெரியல, ஏன்னா தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் படிக்காதவங்க இருக்காங்கல்ல, ஒன்றுமே தெரியாதவங்க, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சொல்லுவாங்க. ஒன்றுமே தெரியாதவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான், ஏன்னா ஒன்றும் படித்ததே கிடையாது. அவன் என்ன நினைக்கிறான், எனக்கு தெரியாதாடா இந்த உலகத்தில், எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைப்பான். ஆனால் யார் ஒருத்தர் உண்மையில விஷயத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியல அப்படின்ட்டு. பட்டாம்பூச்சி தெரியுமா? தெரியுமே. பட்டாம்பூச்சி தெரியாது. பட்டாம்பூச்சி தெரியாதா ப்ரோ? பட்டாம்பூச்சி யாருக்கும் தெரியாது, பட்டாம்பூச்சி தெரியுமே. ஆனால் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு பட்டாம்பூச்சியை பற்றி 60 வருஷம் படிச்சிருக்கார். 60 வருஷம் படித்து PhD பண்ணி கூட அவர் சொல்கிறார் எனக்கு பட்டாம்பூச்சியை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயத்தை படித்து தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ இந்த உலகத்தில், அந்த அளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் உண்மையாலுமே நமக்கு அந்த விஷயம் ஒன்றும் தெரியல அப்படின்ட்டு. படிக்காத வரைக்கும் இக்னரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அறியாமல் இருக்க வரைக்கும் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி தெரியும். எப்போ நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருமோ அப்போ நம்மளுக்கு புரியும் உண்மையில் நம்மளுக்கு ஒன்றுமே ஞானம் கிடையாது, ஒன்றும் ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த உலகமே அப்படி தான் இருக்குது, அறியாமல் தான் இருக்குது. அதனால் இந்த என்னடா இந்த உலகத்தில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்தம்பிச்சு போய் நிற்குது. அது அச்சித். 3வது நிரானந்தம். எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு புளி சொட்டு தான் அதில் என்ன வருது, ஒரு சொட்டு அளவு கூட ஆனந்தம் வரமாட்டேங்குது. ஆனால் இந்த ஆத்மாவுக்கு எப்படி சமுத்திரம் அளவுக்கு ஆனந்தம் தேவை. அதனால் இந்த உடல் அப்படின்ற ஒரு தேவையில்லாத ஒரு வேஷத்தை ஏற்றுக்கிட்டதுனால அதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். ஆனால் ஜீவகோசம் என்ன பண்ணுறாரு, அவருடைய சம்ஸ்கிருத வித்தியினால் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த ஸ்லோகத்தை லைட்டாக மாற்றுறாரு. ஸோ இதுதான் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு மகத்தான ஒரு பாக்கியம். ஒரு சின்ன வார்த்தையை மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா எந்த இடத்த எந்த எழுத்தை சேர்க்கணும் இல்லை பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான அர்த்தமே வேறு மாதிரி போயிடும். என்ன சொல்கிறாரு இந்த ஸ்லோகத்தில், 5வது ஸ்லோகத்தில் பிரபு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தியிருப்பார். நீங்கள் உங்கள் ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம், என்கிட்ட புக் கிடையாது. நீங்கள் ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே பிரபு அப்படின்ற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தியிருப்பார். அந்த பிரபு அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பொதுவாக கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மீனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த உடலுக்கு ஓனர், இந்த உடலுடைய இந்த ஆத்மா, இந்த உடலுக்கு சொந்தக்காரரான இந்த ஆத்மா இந்த உடலை பெற்று இந்த உடல் மூலியமாக தன்னுடைய புலன்களால் முக்குணங்களை தொடும் பொழுது அவன் பந்தப்பட்டு துன்பப்படுகிறான் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தமாக இருக்குது. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த பிரபு அப்படின்ற வார்த்தையை கொண்டு போய் பகவானுக்கு கொடுத்துட்டார். இந்த பிரபு அப்படிங்கிற வார்த்தையை பகவானை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டார். கொடுத்தாருன்னா என்ன ஆகுமா, அவர் அப்படியே மாத்துறார். என்ன சொல்கிறாரு, எப்போ இந்த பிரபு அப்படின்ற வார்த்தையை பகவானுக்கு கொடுத்துட்டாரோ அப்போ என்ன ஆகுமா, as the Lord, then the meaning would be the Lord by his transcendental qualities like mercy is able to relish the transcendental qualities of his devotees. என்ன சொல்கிறாரு, எப்படி அந்த ஆத்மாவானது இந்த முக்குணங்களால் இந்த முக்குணங்களை அனுபவிக்கிறதுனால துன்பப்படுறான் அப்படிங்கிறது முழு ஸ்லோகத்தில் அர்த்தமாக இருக்கோ, என்ன பண்ணுறான் அந்த ஸ்லோகத்தை அப்படியே மாத்துறார். என்ன சொல்கிறாரு, இந்த எனக்கு ஸ்லோகம் இருந்தால் உங்களுக்கு சரியாக சொல்ல முடியும். சரி, என்ன சொல்கிறாரு, குணை, அந்த ஸ்லோகம் இருக்கா, குணைர்ஹி குணைஹின்ற 2 வார்த்தை வரும், பிரபு குணைஹின்னு வரும். பகவான் தன்னுடைய உன்னதமான குணம் என்னது, கருணை அப்படின்ற உன்னதமான குணத்தினால பக்தர்களுடைய குணத்தை அனுபவிக்கிறார் அப்படின்னு மாற்றிட்டார். இதே போன ஸ்லோகத்தில் சொன்னோம், ஆத்மாவானது முக்குணங்களால் இந்த உலக வைத்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு, இந்த உலகத்தினுடைய புலன்களை வைத்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னோம். அவன் என்ன பண்ணிட்டாரு, இதா இப்படி மாறி போயிடுச்சு. பகவான் என்ன பண்ணுறாரா, தன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த குணத்தினால பக்தர்களுடைய அந்த உன்னதமான குணத்தை அனுபவிக்கிறாரா. நம்ம பகவானுடைய குணத்தை அனுபவிக்கிறத விட பகவான் என்ன பண்ணுறாரா, நம்முடைய குணத்தை அனுபவிக்கிறாரா, பக்தனுடைய குணத்தை அனுபவிக்கிறாரா. நம்மளுக்கு ராமாயணத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் முதல் முறையாக ஹனுமான் நிற்பார், ராமர் முன்னாடி நிற்பார். நிற்கும் பொழுது ராமர் அப்படி புகழ்ந்து பேசுவார் ஹனுமான். அவர் சொல்லுவார், எனக்கு இந்த வேஷம் பிடிக்கலையே, உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய வேஷம், இந்த வேஷத்தை பார்த்தா எனக்கு கோபம் வருது. ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளவு அழகாக
எவ்வளவு ஒரு ரம்யமான ஒரு உருவத்தோடு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு இந்த மர உரி யார் போட்டது? அவனை ஃபஸ்ட்டு போய் அடிக்க போகிறேன். அவர் கண்ணு பரபரன்னு சொல்லுதான், இந்த வேஷத்தெல்லாம் களைஞ்சி போட்டுட்டு உங்களுக்கு நல்ல பட்டு பீதாம்பரம் கொடுத்து நல்ல அங்கிகள்லாம் போட்டு உங்களுக்கு நல்ல நகையெல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு நல்ல பூஷணம் போட்டு நல்ல அலங்காரம் பண்ணி பார்க்கணும்னு எனக்கு தோணுது. உங்களுக்கு யார் இப்படிப்பட்ட வேஷத்தை? ஆனால் நீங்கள் இந்த வேஷத்தை விடுற மாதிரி தெரியலையே. ஏன்னா உங்களுக்கு யாரும் இந்த வேஷத்தை கொடுத்த மாதிரி தெரியல. நீங்களாக ஒரு விரதம் எடுத்து இந்த வேஷத்தை தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரில இருக்குது உங்களுடைய வேஷத்தை பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமருடைய பழைய சரித்திரம் எல்லாத்தையும் பார்த்த உடனே இது வரைக்கும் பார்க்காமே பார்த்ததெல்லாம் அப்படியே சொல்லிட்டாராம். ஒரு ஜோசியக்காரன் சொல்கிற மாதிரி ஹனுமான் அப்படி சொன்ன பின்னாடி ராமர் ஆச்சரியப்பட்டு ராமர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். ஹனுமான் எப்படி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஹனுமானுடைய குணங்கள் எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறார். ஹனுமான் எப்படி பேசுகிறார் பாரு, அவர் எவ்வளவு பாண்டித்யம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர் பேசக்கூடிய வார்த்தையிலேருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம் அவர் எப்படி பேசுகிறார் அப்படின்ட்டு. மிதவாதி, ஹிதவாதி, மதுரபாஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய குணங்களை சொல்லுவார். என்ன சொல்லுவாரா, ரொம்ப அதிகம் பேசவே இல்லை, நான் விளக்கி சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கடன்னு பேசிகிட்டே போல. அதே மாதிரி ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறேன்ட்டு புரியாமல் சொல்லவும் கிடையாது, ரொம்ப சத்தமாகவும் பேச கிடையாது. ஒரு சிலர் பேசினா யாருக்குமே கேட்காது இல்லையா, மைக்கிலே வச்சு பேசினாலும் எங்கேயோ பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு சிலர் வந்து இடி முழங்கின்னு சொல்லிட்டு பேரே வச்சுருவாங்க. வந்தார்னா கீக்கு ஸ்டேஜை எல்லாம் உடச்சிட்டு போயிடுவார். அதுக்கப்புறம் பூச்சி வேலை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி பேசிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பேச கிடையாதான், சத்தமாகவும் பேச கிடையாது, ரொம்ப மெதுவாக கிடையாது, அதே மாதிரி ரொம்ப சுருக்கமாக பேச கிடையாது. என்ன விஷயத்தை எப்படி அந்த மாதிரி ரொம்ப சொல்கிறார் அப்படின்னு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு விஷயம் தான் சொல்கிறேன். ஸோ பகவான் என்ன நினைக்கிறார், என்றைக்குமே பக்தர்களுடைய குணத்தை என்ன பண்ணுறாரு பகவான், என்றைக்குமே அதான் இங்கே சொல்கிறார். ஸோ அந்த பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த பக்தர்களுடைய குணத்தை தன்னுடைய கருணை அப்படின்ற ஒரு குணத்தினால அந்த பகவான் வந்து பக்தருடைய குணத்தை வந்து அனுபவிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு, the transcendental qualities of his devotees, then Lord becomes entangled by accepting the body of his pure devotee to be on the same spiritual level as himself. இது இன்னும் வந்து ரொம்ப ஆழமாக சொல்கிறார். அப்படி எந்த ஒரு பக்தனை பகவான் ஏற்றுக்கிட்டாரோ அப்படிப்பட்ட பக்தனை தானாக ஏற்றுக்கிட்டு அந்த பக்தனுடைய உடம்புல போய் கட்டுண்டுட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். இந்த வார்த்தை இன்னும் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். தீக்ஷகாலே பக்த கொரி ஆத்ம சமர்ப்பன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில். அந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாரு, தீக்ஷ காலத்தில் எந்த ஒரு பக்தன் தன்னை வந்து குரு கிட்ட முழுமையாக சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டானோ அப்படிப்பட்ட பக்தரை பகவான் என்ன நினைக்கிறாரா, ஆத்ம சமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அந்த பக்தன் எனக்கு சமம், நான் தான் அந்த பக்தனுடைய உடம்புல இருக்கேன், அந்த பக்தன் நான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ அதான் இங்கே சொல்கிறார். ஸோ என்ன பண்ணுறார், ஜீவ கோஸ்வாமி அந்த ஸ்லோகத்தை மாற்றி கொடுத்துட்டார். அப்படின்னு அர்த்தம், இங்கே வந்து 2 ஸ்லோகம் ஒன்று புரிஞ்சுக்கலாம். 2 ஸ்லோகமாக கொடுத்துட்டார். ஒன்று இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மாயனுடைய பிரபாவத்தினால முக்குணங்களால் அவன் ஈடுபட்டு கட்டுண்டு கிடக்கிறான் அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தம். எப்போ வந்து தன்னை இந்த உடலுக்கு ஓனராக நினச்சிட்டு இருக்கானோ, எப்போ நான் தான் இந்த உடலுக்கு சொந்தக்காரன் நினச்சிட்டு இருக்கானோ அப்போ அவன் கட்டுண்டுட்டு இங்கே மாட்டிட்டு கிடக்கிறான். அதே இந்த உடலுக்கு சொந்தக்காரர், நமக்கு சொந்தக்காரர், எல்லாத்துக்கும் சொந்தக்காரர் பகவான் தான் அப்படின்ற விஷயத்தை எப்போ புரிஞ்சுக்கிறானோ அப்போ பகவான் என்ன ஆகிறாரா, நம்ம உடலுக்குள்ளார கட்டுண்டு நம்மளையே அவராக நினச்சிக்கிட்டு இந்த பக்தர்களோடையே இருந்துகிட்ருக்கார். அப்படிப்பட்டவன் தூய பக்தனாக மாறி போயிடுறான். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிட்டார், ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டார். கட்டுண்டலையும் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு, மோக்ஷன்லையும் சொல்லி கொடுத்துட்டார். ஸோ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். மற்ற ஸ்லோகங்கள் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். இது யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா?